اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان مرزا ندیم بیگ، پروگرام ویوز آن نیوز ود مرزا ندیم بیگ میں۔ ناظرین محترم، آج دن بھر کی اہم خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ اس سے پہلے کہ خبریں پیش کروں، آپ کی خدمت میں گزارش ہے کہ آپ ہمارے چینل BBC اپڈیٹ ٹی وی کو سبسکرائب کریں، اس کے پروگرام کو لائک کریں اور کمنٹ باکس میں آ کر کمنٹ کرنا مت بھولیے۔ ناظرین محترم، سبسکرپشن سے آپ کا تو کچھ نہیں جائے گا، لیکن ہمارا اس سے فائدہ ہوگا۔ آپ سے گزارش ہے کہ سبسکرائب چینل کو لازمی طور پر کریں۔ اور دروازوں کے لیے لوہے اور لکڑی کی بات ہوئی پرانی، اب زمانہ ہے الومینیم کا، جو دیر پا بھی ہے اور خوبصورت بھی۔ ریسٹورنٹ کے تراسا کی کنوپی ہو یا تول دو، گھروں کی بالکونی کو سن شائن سے محفوظ رکھنے کے لیے سایہ ہو، سب کچھ تیار کیا جاتا ہے جدید ترین مشینری پر۔ ماہر کاریگروں کی نگرانی میں سب کچھ کے لیے ہمارے دفتر تشریف لائیں۔ پرسیانہ پورتاس کورنیا، کائیے دے کورنیا مودرن، نمبر 27 کورنیا دے یوبریگت۔ ہمارا فون نمبر ہے 6624744144۔ آج کی سب سے پہلی خبر کا تعلق جرمنی سے ہے کہ جرمنی کے شہر ڈریسڈن میں دریا پر بنے پل کا 10 میٹر لمبا حصہ گر گیا۔ خوش قسمتی سے واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ گرنے والا پل پیدل چلنے والوں، سائیکل سوار اور ٹرام سروس کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ برطانیہ کے سب سے بڑے ہیتھرو ایئرپورٹ کے لیے رواں موسم گرما اور خاص طور پر اگست کا مہینہ اس کی تاریخ کا مصروف ترین عرصہ رہا۔ جولائی اور اگست کے دوران اس ہوائی اڈے پر ایک مقامی برانڈ کے 9,50,000 سے زائد کافی کے کپ فروخت ہوئے۔ اگست کے مہینے میں تقریباً 80 لاکھ افراد نے اس ایئرپورٹ کے ذریعے سے سفر کیا، جو مسافروں کی تعداد کے حوالے سے ایک ماہانہ ریکارڈ ہے۔ 18 اگست کو ہیتھرو ایئرپورٹ کے لیے مصروف ترین دن بھی رہا، جب اس کے ذریعے 2,69,000 مسافروں نے سفر کیا۔ جرمن انٹیریئر منسٹری نے ملک کے تمام بارڈرز پر عارضی چیکنگ کی مدت میں توسیع کا اعلان کر دیا ہے۔ برلن کا کہنا ہے کہ یہ اقدام غیر قانونی نقل مکانی سے نمٹنے اور ملکی سلامتی کے تحفظ کے لیے ضروری ہے۔ جرمن وزیر داخلہ نینسی فیزر نے کہا ہے کہ ان کنٹرول کا مقصد بغیر ویزے کے جرمنی میں داخل ہونے والے لوگوں کی تعداد کو روکنا ہے اور اسلام پسند دہشت گرد گروپوں اور سرحد پار جرائم پیشہ تنظیموں کے خطرات سے نپٹنے کے اقدامات کا حصہ ہے۔ ویسٹ افریقہ کے ملک سینیگال کے ساحل کے قریب تارکین وطن کی کشتی کو پیش آنے والے حادثے میں کم از کم 26 امیگرینٹس ہلاک ہو گئے۔ حکام کے مطابق مزید 17 کی لاشیں نکال لی گئی ہیں، جس کے بعد ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 26 ہو گئی ہے۔ عینی شاہدین کے مطابق ساحل سے روانہ ہونے کے فوراً بعد الٹنے والی کشتی میں درجنوں افراد سوار دیکھے گئے تھے۔ حالیہ برسوں میں رہائش کی کمی کے دوران برطانیہ میں پناہ گزینوں کی رہائش کے طور پر ہوٹلوں کے استعمال میں نمایاں اضافہ ہوا ہے، لیکن اب لندن میں مقیم تارکین وطن خواتین کا معاون گروپ برطانیہ کی نئی حکومت پر زور دے رہا ہے کہ وہ اس عمل کو ختم کرے۔ ان ہوٹلز میں مقیم 91% خواتین صورتحال سے پریشان یا افسردہ رہتی ہیں، 75% نا امید اور مایوس ہیں، 67% نے غیر انسانی سلوک کا انکشاف کیا ہے اور 46% نے حالات سے تنگ آ کر خودکشی کے بارے میں بھی سوچا ہے۔ مراکش کی انٹیریئر منسٹری نے اعلان کیا ہے کہ اس نے 2024 میں 45,000 سے زائد لوگوں کو غیر قانونی طور پر یورپ میں داخل ہونے سے روک دیا ہے۔ مراکشی حکام نے یہ بتایا کہ انہوں نے اس سال 177 امیگرینٹس کی سمگلنگ کرنے والے گروہوں کو گرفتار کیا اور 10,800 سے زائد افراد کو سمندر میں ڈوبنے سے بچایا۔ مراکش کی حکومت نے یہ بھی بتایا کہ اس نے گزشتہ 2023 میں 75,000 سے زائد لوگوں کو یورپ میں داخل ہونے سے روک دیا تھا۔ اسپین کے شہر مالاگا کی مقامی پولیس نے ایک 38 سالہ شخص کو گرفتار کیا ہے، جس نے اپنے 85 سالہ والد کو چاقو گھونپ دیا۔ ملزم نے واقعے کے بعد فرار ہونے کی کوشش کی۔ 85 سالہ والد انتہائی تشویشناک حالت میں ہسپتال میں داخل ہے۔ نام بھی اصلی، ذائقہ بھی اصلی، لذت اور چٹخانوں کی دنیا، پرانا کرتبہ ریسٹورنٹ اینڈ میرج ہال، دیسی کھانوں کا مرکز، روسٹ مرغی، چاپ گرل، روسٹ ران، سالم بکرا روسٹ، وسیع و عریض ہال، 400 افراد کے بیٹھنے کی جگہ، سالگرہ، شادی اور دیگر تقریبات کے لیے، فیملیز کے لیے علیحدہ انتظام۔ ریسٹورنٹ کی دنیا میں خدمت اور نفاست کا نام چودھری اسکندر حیات گوندل۔ ہمارا پتہ کائیے کرتبہ نمبر 100، بادالونا، اسپین۔ ہمارا فون نمبر 9313923341۔ نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بارسلونا میں مہمان نوازی کا پہلا نام عادل تندوری ریسٹورنٹ، بر صغیر کے روایتی حلال کھانوں کا مرکز،
ग्रिल तंदूरी रोस्ट, चिकन और मटन टिक्का, सब्जियां और तड़के वाली दालें, रसमलाई और फालूदा। कारी अब्दुल रहमान की फखरिया पेशकश गरीबो अमीर के लिए। बार्सिलोना के कल्ब में वाक़े आदल तंदूरी रेस्टोरेंट का ये स्टे नंबर 9 नेज़ दरासाना हॉस्पिटल बार्सिलोना। बार्सिलोना सेंटर में मोटरसाइकिल पर सवार चोर ने बैग छीनने के लिए एक प्रेग्नेंट यानी हामला टूरिस्ट खातून को काये पेरिस और काये बाल्मस के संगम पर घोंसा मारकर शदीद जख्मी कर दिया और फरार हो गया, जिसे पुलिस मोसेस स्क्वाड्रा तलाश कर रही है। घोंसा इस कदर जोरदार था कि खातून जख्मी हो गई और अस्पताल क्लिनिक में जेर इलाज है। स्पेन के नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक बार्सिलोना मेट्रो के पैसेंजर्स की तादाद जुलाई में 7.5% बढ़कर 36 मिलियन तक पहुंच गई है, जबकि बसों ने 18.8 मिलियन मुसाफिरों को रजिस्टर किया है, जो साल ब साल तकरीबन 3% ज्यादा है। बार्सिलोना में फेस्टा दे मेर्से को चोरी चकारी और नक्शे अमन के खतरे से बचाने के लिए पुलिस ग्वार्डिया उर्बाना ने सेंटर के इलाके रवाल में एक हिफाजती ऑपरेशन किया, जिसके नतीजे में 8 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अफराद में से 5 हथियार रखने और 3 मनशियात रखने के इल्जाम में गिरफ्तार हुए। ऑपरेशन में 46 अफराद की तलाशी ली गई, जिनमें से 2 को तफ्तीश के लिए पकड़ लिया गया है। इनमें से एक का अदालती दावा जेर इल्तवा था, लिहाजा इसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 46 अफराद से पूछगिछ हुई और उनकी तलाशियां ली गई। स्पेन की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कनारिया आइलैंड में 2 फौजी मकामात यानी मिलिट्री साइट्स को इमिग्रेंट्स के इस्तकबालिया मराकज के तौर पर इस्तेमाल करने के लिए दे दिया है, क्योंकि जजीरे में पहले से मौजूद सेंटर्स में बेहद रश है। स्पेनिश डिफेंस मिनिस्टर मार्गरेटा रोबल्स ने कनारिया आइलैंड की हुकूमत की तरफ से इमिग्रेंट्स की एक बड़ी तादाद से निपटने के लिए मदद की दरख्वास्त दी थी, जिस पर यह सेंटर दिए गए हैं और अगर मजीद ज़रूरत हुई तो एक और भी दिया जा सकता है। कनारिया हुकूमत समुंदर के रास्ते आने वाले 5300 तारकीन वतन बच्चों और 9 उम्रों की मेज़बानी कर रही है। बरतानिया के ज़ेर इंतज़ाम जबराल्टर यानी जबल तारुक के साथ बॉर्डर्स पर नकलो हरकत की आज़ादी की इजाज़त देने की बात आती है तो स्पेन पॉजिटिव हल के लिए तैयार है। इन ख्यालात का इजहार स्पेन के वज़ीर ख़ारजा खोसे मैनुएल अल्बारियस ने किया। हिस्पानियाई वज़ीर ख़ारजा अल्बारियस इस मामले पर बातचीत के लिए बरतानिया में अपने हम मनसब डेविड लेमी से भी मुलाकात करेंगे। बार्सिलोना के एल परात एयरपोर्ट पर हर रोज तकरीबन 30 चोरियां होती हैं, जिनमें मुसाफिर अपने कीमती सामान समेत टिकट और डॉक्यूमेंट से भी महरूम हो जाते हैं और ये सिलसिला रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। गुज़िश्ता रोज एक चोर एक चीनी सयाह का बैग छीनकर फरार हो गया था, जिसमें दीगर सामान के अलावा 27,000 यूरो भी थे। चोरों की एक अनोखी वारदात का इंकशाफ हुआ है, जिसमें मालूम हुआ है कि 3 चोरों में से एक व्हील चेयर पर होता है और वो मुसाफिर से कुछ मालूमात लेने के लिए उसे रोकता है और इस दौरान मुसाफिर उसकी तरफ मुतवज्जो हो जाता है और व्हील चेयर पर मौजूद चोर के साथी मुसाफिर का सामान ले उड़ते हैं और हजूम में रूपोश हो जाते हैं। यह सिलसिला रोज का मामूल है। ज्यादातर चोरियां उस इलाके में होती हैं जहां मुसाफिरों की हवाई जोन में दाखिल होने से पहले चेकिंग होती है और इस एरिया की हिफाजत पर पुलिस मोसेस स्क्वाड्रा के एहलकार ड्यूटी देते हैं, जहां 100 से ज्यादा एहलकार तैनात हैं। हालांकि बाद सरकारी ज़राए तस्दीक करते हैं कि इनकी तादाद 100 से ज्यादा है। पुलिस का मौक़िफ़ है कि वो चोरों को पकड़ लेते हैं, मगर अदालत में पेश होने के बाद वो दोबारा बाहर होते हैं और फिर चोरी के माल की मालियत भी बाद चोरों को रियायत दे देती है। नाज़रीन मोहतरम, ये था आज का खबरनामा जो मैं आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ था। उम्मीद है कि आपको हमारा ये सेगमेंट पसंद आएगा। आपसे गुजारिश है कि आप हमारे चैनल BBC अपडेट TV को सब्सक्राइब करें और अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हमें ईमान और सेहत की सलामती के साथ जिंदा रखे और हमारा खात्मा ईमान के ऊपर करे और रोज़े महशर नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत और ज़ियारत नसीब फरमाए। आमीन या रब्बिल आलमीन। इसी दुआ के साथ अपने मेज़बान मिर्ज़ा नदीम बेग को कल तक के लिए इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह कल दोबारा आपकी खिदमत में हाजिरी होगी। तब तक अल्लाह हाफिज़।